کبھی ربکل کریم، اس کا ترجمہ ہے اے انسانوں، اے انسانوں، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے بہکا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربکل کریم، اے انسانوں، اے لوگوں، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے کریم رب کی بارگاہ سے تمہیں بہکا دیا؟ کس نے تمہیں بہکا دیا؟ حضرات، وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنی بندیوں سے پیار کرتا ہے، وہ پروردگار جو ہم اس کی عبادت کریں تو بھی روزی دیتا ہے، نہیں عبادت کریں تو بھی روزی دیتا ہے۔ ہم اگر رب کے خلاف ہم نافرمانی کریں رب تعالیٰ کی تو بھی اللہ پاک ہمیں سکون دیا ہے، اور اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو بھی سکون دیتا ہے، کرے تو بھی سکون دے، تو بھی روزی دے، نہیں کرے تو بھی روزی دیتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا مہربان ہے۔ دنیا کا تو حال یہ ہے، اگر کسی کی بات آپ نہ مانے تو وہ آپ کو چائے پلانا چھوڑ دے گا، آپ کو کھانا کھلانے سے پیچھے بھاگے گا، لیکن رب تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، جو ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرمایا ہے، اور ہر پریشانیوں سے بھی رب تعالیٰ بچاتا ہے۔ حضرات، اس لیے اللہ پاک کی عبادت کریں، رب تعالیٰ کی بندگی کریں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہر شہری ورجب للہ ورمضان للامہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، ورمضان للامہ، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی دوسری تاریخ شروع ہو گئی، پہلی تاریخ مکمل گزر گئی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی سرکار نے حکم فرمایا ہے، اور عبادت کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ہم اور آپ بھی قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں مدرسے کے بچوں کو بلا کر، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کروا کر، اپنے گھر سے جو چھوٹے انتقال ہوئے ہیں، بوڑھے انتقال ہوئے ہیں، جتنے مرحومین جا چکے ہیں، ہر ایک کے نام سے قرآن خوانی کروا کر بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اپنے چاہنے والے کو بلا کر کے کھانا کھلا کر کے قرآن خوانی کروا کر کے مرحومین کے نام سے بخشش کی دعائیں کروانی چاہیے۔ یہ اتنا پیارا مہینہ ہے جس کو سرکار فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، اس لیے حضرات جو سرکار کا مہینہ اور سرکار کی محفل سجی ہے، اور یہاں پہ سرکار کے تمام مہمان حاضر ہیں، مدرسے کے بچے بھی حاضر ہیں، اور مہمان حضرات بھی حاضر ہیں، مہمان رسول بھی آئے ہیں، رسول کی محفل سجی ہے، رسول پاک کا محترم مہینہ ہے۔ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے گا، اور ہر پریشانیوں کو رب تعالیٰ دور فرما کر کے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ حضرات کی رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ رب تعالیٰ اس قرآن خوانی کی برکتوں کو جاری و ساری عطا فرمائے، دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے رب تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، اور رب تعالیٰ ہر موڑ پہ کامیابیوں کا کامرانی عطا فرمائے۔ پیارا واقعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ مدرسے کے بچے غور سے آپ کو سنو، جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، جو کلام پاک پڑھتا ہے، وہ تو بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت ہی عمدہ کام۔ آپ خود دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچے نے پڑھا تو رب تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اس لیے آپ لوگ کسی کا بہکانے میں مت آنا، جاہل گوار لوگوں کے پھیرے میں پڑھ کر کے پڑھائی کو نہ چھوڑنا، کلام اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، کوئی بھی تعلیم حاصل کرو لیکن قرآن عظیم کو پڑھتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہنا، اپنے مرحومین کے نام سے جو انتقال کر چکے ہیں ان لوگوں کے نام پہ ہمیشہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر کے ان کے نام سے دعائیں کرتے رہنا، بخشش کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی برکت سے
मरहुमीन को बख्श करके उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी था, सियाकार था, खताकार था। ये वाकया मैंने रात में ये गुठनी में गांव है गुहरुआ, मैंने वहाँ सुनाया भी था। बहुत ही लोग सुन करके खुश हुए और वाकई में बहुत लोगों ने इरादा किया कि हम भी अपने बच्चों को मदरसे में डालेंगे और पढ़ाएंगे, कोई भी तालीम देंगे, लेकिन हम भी अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाएंगे। गुहरुआ में मैंने सुनाया ये वाकया। एक शराबी था, गुनाहगार था, कबाबी था, इतना गुनाह किया था जिसके गुनाह का कोई हद नहीं, बेहिसाब गुनाह किया था, शराब पीता था, अल्लाह पाक की नाफरमानियां करता रहा। लेकिन उसके दिमाग में बात आई कि जो कुरान शरीफ पढ़ता है, जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है या आलिम दीन बन जाता है, या जिस माँ बाप का बेटा मौलाना बन जाता है, रब तबारक व तआला उसके माँ बाप के सर पे जन्नती ताज रखता है और उसके गुनाहों को माफ फरमा करके जो हाफिज बनता है, रब तआला उसको हुक्म देता है कि तुम सात खानदान को जन्नत में लेकर चले जाओ। और जो आलिम बनता है, रब तबारक व तआला उसे फरमाता है कि बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेकर के जाओ। हज़रात मोहतरम, बनी इसराइल का एक गुनहगार आदमी था, शराबी कबाबी था। वो सुन चुका था कि जिसका बच्चा मदरसा में पढ़ता है उसकी फजीलत इतनी है कि सात खानदान को बख्शवाएगा, रब ताला की बारगाह में बख्शिश की दुआएं करता रहेगा। जब उसके इंतकाल का वक्त आया, मरने का टाइम आया, तो उसकी बीवी हामिला थी, शिकम में बच्चा था, पेट में बच्चा था। अपनी बीवी से वसीयत कर रहा है, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे हमसफर, अब तो मैं दम तोड़ने वाला हूँ, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती है। ऐ मेरी बीवी, तुम मेरी फरमाबरदार बीवी हो, मेरी शरीक आयात, एक मेरी वसीयत है, एक तुमसे अपील है, गुजारिश है कि जो तुम्हारे शिकम में बच्चा पल रहा है, जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, मैं तो अल्लाह की इबादत ना कर सका, मैं तो नमाजें ना पढ़ सका, मैं इबादत ना कर सका, राह खुदा में खर्च ना कर सका, लेकिन ऐ मेरी बीवी, जब शिकम से जो बच्चा पैदा लेगा, जब मेरा बेटा दुनिया में आएगा, तो मेरी बीवी उस बच्चे को तुम इमाम साहब के पास ले जाना बड़ा होने के बाद, और उसे कुरान अजीम की तालीम देना, इमाम साहब से बिस्मिल्लाह खानी करवाना। जब मेरा बेटा पढ़ने के लायक हो जाए तो उसे मदरसे में ले जाकर के एडमिट कर देना, भर्ती कर देना, पढ़ने के लिए डाल देना। हज़रात मोहतरम, बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, मेरे सर के सरताज, आपकी बात को मैं लंबे कहती हूँ और जरूर मैं इस पे गामज़न होगी। शौहर इंतकाल हो गया, शौहर दुनिया से चल गया, मर चुका, इंतकाल हो गया। जब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रब ताला ने अपने फजल करम से उसे बेटा अता फरमाया, बेटा की परवरिश की। जब पढ़ने के लायक बेटा हो गया तो वो बीवी अपने शौहर की बात को याद की, वसीयत को याद की कि मेरे शौहर ने फरमाया था कि मेरी बीवी, जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है, जन्म लेगा तो उसे इमाम साहब के पास ले जाकर बिस्मिल्लाह खानी कराना, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में डाल देना। इमाम साहब के पास ले गई, ले जाने के बाद इमाम साहब को सलाम करती है और सलाम करने के बाद कहती है, इमाम साहब के बिला, ये मेरा लफ्ते जिगर है, ये मेरा बेटा है, मेरे शौहर नामदार इंतकाल होने से पहले, दुनिया छोड़कर जाने से पहले वसीयत करके गए थे, गए मेरी शरीक हयात, जो तुम्हारे शिकम में मेरा वारिस बन रहा है, जब वो जन्म लेगा, पैदा होगा, तो उसे दीनी तालीम जरूर देना। इमाम साहब के बिला, आज मेरा बेटा पैदा हुआ और इस लायक हो गया कि इसे दीनी तालीम सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो आप बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। इधर इंतकाल कर चुका बाप, शराबी होने की वजह से, जुआरी होने की वजह से, बेनमाजी होने की वजह से रब ताला उसको जहन्नम में डाल दिया।
फरिश्ते सजा दे रहे हैं, सजा में मुसल्लत कर दिया गया, फरिश्ते उसे मार रहे हैं, सता रहे हैं। बाप शराबी था, अज़ाब में मुब्तला है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन इधर बीवी जैसे ही लेकर इमाम साहब के पास मदरसे में गई, इमाम साहब बैठाते हैं, बच्चे को कहते हैं पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटे ने तुतली जुबान से पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुतली जुबान से बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा। जैसे ही उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई, रब की रहमत मचलने लगी। और फरिश्तों को रब तआला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्ते रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, उस बंदे को अजाब ना दो, उस बंदे पे अजाब को उठा लो, उस बंदे को सजा ना दो। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, फरिश्ते हैरत में आ गए, सोचने लगे मौला तूने तो शराबी की वजह से अजाब दिया था, तूने तो इसे जहन्नम में डाला है, अजाब के लिए मुसल्लत कर दिया है, हम लोग अजाब देना शुरू कर दिए थे। परवरदिगार अचानक बात क्या हुई कि तू मना कर रहा है, अचानक क्या बात हुई कि परवरदिगार तू अजाब देने से रोक रहा है, अभी तो हुक्म दिया था कि अजाब दो, अजाब शुरू, अब क्या हुआ कि अजाब को रोका जा रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्ते, ऐ मेरे मासूम फरिश्ते, बात सच है, ये गुनाहगार है, शियाकार है, खताकार है, शराबी है, इसलिए मैंने इसे कहा था कि अजाब दो, इसे जहन्नम की खिड़की खोलने को कहा था, इसे परेशान करने को, मारने को कहा था। लेकिन ऐ मेरे फरिश्तों, आज देखो मरने से पहले इसने अपनी बीवी को वसीयत करते हुए मारा था कि तेरे शिकम में जो बच्चा है वो अगर पैदा होगा तो उसे दीनी तालीम देना, कुरान अजीम पढ़ाना। आज वो बच्चा इस लायक हो गया है कि बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए, पढ़ाया जाए। इसकी शरीके हयात इसकी बीवी इमाम साहब के पास ले गई है, मदरसे में ले गई है। अब मदरसे में इसका बच्चा बैठ करके वहाँ पे मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, रहमान और रहीम पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह रहा है। तो मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा दुनिया में रहकर मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप को अजाब दूं, मैं उसके बाप को जहन्नम में डालूं, मैं उसके बाप के ऊपर अजाब मुसल्लत करूं। इसलिए फरिश्ते, हमने इसलिए अजाब देने से मना किया है कि इसका बेटा दुनिया में रहमान और रहीम कह रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाह खानी कर रहा है। इसलिए हजरत मोहतरम, जब बिस्मिल्लाह खानी करने की वजह से रब तबारक व तआला शराबी को, एक गुनाहगार को बख्श सकता है, तो हम कुरान खानी करके, पूरा कुरान पढ़ करके, 2 पारा 10 पारा 20 पारा पढ़ करके, अगर हम अपने दादा के नाम से, अपने नाना के नाम से, अपनी नानी के नाम से, अपने भगना के नाम से, अपने जो दुनिया से भतीजे गए हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, अपने मरहूमी के नाम से बख्शेंगे तो रब ताला क्यों नहीं बख्शेगा, क्यों नहीं इसका अजर देगा। पढ़ने वाले को भी नेकियां रब ताला अता फरमाएगा और मरने वाले की बख्शिश भी अल्लाह पाक फरमाएगा। इसलिए बच्चों, मदरसे के बच्चे खास ध्यान दो, आप लोग पढ़ना, अपने दादा के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए बख्शना। शब बारात की रात बहुत मुबारक रात आ रही है, उस रात में रात भर जगना, इबादत करना, अपने घर के लिए, रोजी के लिए दुआएं करना, अल्लाह पाक की बारगाह में रो करके माँ बाप की सेहत के लिए दुआ करना और नाना नानी दादा दादी की बख्शिश के लिए दुआएं करना। हज़रात बहुत ही खुशनसीब वो लोग होते हैं जो मिलाद पाक कराते हैं। तभी देव शायर ने कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है,
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کی، جو سرور عالم کی میلاد کراتے ہیں، جو سرور عالم کی میلاد سجاتے ہیں، جن کو نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، وہ غریبی کے عالم میں رہتے ہیں تو بھی میلاد پاک کراتے ہیں، امیری کے عالم میں رہتے ہیں تو بھی میلاد پاک کراتے ہیں، کیونکہ سرکار کی محفل وہی لوگ سجاتے ہیں جس کو سرکار سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے رب تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہم سب کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ برات کی رات آپ جگیے، عبادت کیجئے اور صبح آپ لوگ روزہ رکھیے، روزہ رکھ کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور قرآن عظیم ضرور پڑھیے۔ ایک حرف پڑھنے پہ رب تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 2 حروف پڑھنے پہ 20 نیکیاں، 3 پڑھنے میں 30 نیکیاں، اگر آپ 10 حروف پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی کتاب آپ کو کون ملے گی، ایسا کلام اللہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے آپ پڑھیے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم دیجیے کہ اگر پڑھنا جانتی ہے تو پڑھے، اور اپنے آپ کو بھی دعا مانگے، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو فضل فرمائے، دو تین اشیا بھوجپوری کرم فرمائے۔